മാഫിയ കൂട്ടുനിന്ന തൊട്ടെന്നാൽ തെരുവിൽ തടയും CITU സിന്ദാബാദ്. നിങ്ങളറിഞ്ഞോ നാട്ടാരെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞോ നാട്ടാരെ, ചന്ദനമോഷണം തടയാതെ, ചന്ദനമോഷണം തടയാതെ, കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാതെ, കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാതെ, രാമകൃഷ്ണ മൂരാച്ചേ, രാമകൃഷ്ണ മൂരാച്ചേ, നിനക്കെതിരാണീ സമരം, നിനക്കെതിരാണീ സമരം. İnkılap zindabad, İnkılap zindabad, İnkılap zindabad, CITU zindabad, നിങ്ങളറിഞ്ഞോ നാട്ടാരെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞോ സോദരരെ, ചന്ദനമോഷണ പേര് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട വാച്ചർമാരെ മർദ്ദിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ്, ചന്ദനമോഷണം തടയാതെ, കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാതെ, കള്ളുകുടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കും, രാമകൃഷ്ണ തെമ്മാടി, നിനക്കെതിരാണീ സമരം. ചന്ദന മാഫിയ കൂട്ടുനിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങും രാമകൃഷ്ണ, രാവും പകരം കണ്ണു തുറന്ന പട്ടിണി കിടന്നു പണിയുന്ന പാവപ്പെട്ട വാച്ചർമാരെ, ഇനിയും നീനെ തൊട്ടെന്നാൽ തെരുവിൽ തല്ലും കട്ടായം, തെരുവിൽ ഒന്നിച്ചൊന്നായി പറയുന്നേ, ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നേ, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, വാച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, വാച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, CITU സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്. ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയുമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ധർണാ സമരത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി യൂണിയൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സഖാവ് സൗജിത്തിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുക. അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കടമ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേരള പോസ്റ്റൽ വാച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ ജെയിംസ് അഗവനെ സ്വാഗതം പറയുവാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു സമര പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുവൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 2-3 മാസക്കാലമായി നിരന്തരം എന്ന വണ്ണം ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ചില പ്രതികളെ കിട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. അന്വേഷണങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണം പോകുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അവരെ ഈ ചന്ദനമരം സംരക്ഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ താൽക്കാലിക വാച്ചർമാരെ അവരുടെ ഫീൽഡുകളിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും ആഭാസങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 15 ദിവസം മുമ്പ് ഇതേ സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനെ
യാതൊരു കാരണവും ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ ആ പയ്യന്റെ കർണക്കുറ്റിക്ക് അടിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ പയ്യൻ ലേശം മദ്യപിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വം ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായതിനാൽ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവിടെ ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണം പോവുകയുണ്ടായി. ആ മോഷണം പോയത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനായ സഖാവ് മാരിയപ്പൻ, അദ്ദേഹം ആ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി ഈ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമ ചെറ്റ അതിലൂടെ പെട്രോളിങ്ങിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വണ്ടി വരികയുണ്ടായി. അവൻ ശരിക്കും ഭൂസായി മദ്യവെച്ച് മതോന്മത്തനായാണ് വന്നത്. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ആ മാരിയപ്പനെ പിടിച്ച് അയാളുടെ കണ്ണക്കുറ്റിക്ക് അടിക്കുകയും അയാൾ ബോധരഹിതനായി നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയം നിലത്ത് വീണ അയാളെ മൃഗങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ ഷൂ ഇട്ട കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും വളരെ ഭീകരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നമ്മൾ ആ മാരിയപ്പനെ ആസ്പത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാക്കി നിയമപരമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് FIR ഇട്ട് അന്വേഷണം നടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ നാച്ചുവേൽ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിരമായി നടന്നു വരുന്നതിനാലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിയമപരമായി നമ്മളതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ ഡെപ്യൂട്ടിയോടും ഈ രാമകൃഷ്ണനോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ചന്ദനമരം മോഷണം പോയാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് അന്വേഷണത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന താൽക്കാലിക വേദനക്കാരുടെ മുതുകത്ത് കയറാൻ നിങ്ങൾ ഇനിയും ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യൂണിയന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ സഖാവ് സൗജിത്തിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. എത്തിയിരിക്കുന്ന യൂണിയന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ലക്ഷ്മൺ അവർക്ക് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമരത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സിജിമോൻ അവരുടെ ഈ യോഗത്തിന് പേരിൽ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആശംസ പറയാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന CIPന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് S മണികണ്ഠൻ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പോലീസാണ്, നമ്മൾ പോലീസാന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തതായി ഈ ധർണാ സമരത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് AS ശ്രീനിവാസൻ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമരത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന CPMന്റെ നോർത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് PN ലാലു അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ ടൗൺ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് അണ്ണാതുറ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ സൗത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ചന്ദ്രൻ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന KSKTന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സഖാവ് S ചന്ദ്രൻ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന AKSന്റെ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് ശ്രീമുരുകൻ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സഖാവ് കനകാശൻ അവരെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന സഖാവ് ബാബു കുട്ടിരാജ് പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന യൂണിയന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി
സിജുമോൻ അവരുടെ അനിൽകുമാർ അവരുടെ ആദരവോടെ സഹായം ചെയ്യുന്നു. അതോടെ നമ്മുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള പോസ്റ്റൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലക്ഷ്മൺ സഖാവിന് போராட்டத்தினுடைய தலைவர் அருமை தோழர் சவிஜித் அவர்களே, இந்த போராட்டத்தில் வாழ்த்துறை வழங்கிய அருமை தோழரும் ஃபாரஸ்ட் வாச்சர் அசோசியேஷன் மறையூர் ஏரியா செக்ரட்டரியுமாகிய செம்சட்டன் அவர்களே, கட்சியினுடைய ஏரியா செயலாளர் தோழர் வி சிஜ்மன் அவர்களே, கட்சியினுடைய மூத்த தோழர் எங்களெல்லாம் வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய அருமை தோழர் ஏ சீனிவாசன் அவர்களே, சிஐடியினுடைய மாவட்ட கமிட்டி உறுப்பினர் தோழர் மணிகண்டன் அவர்களே, சிஐடியினுடைய பொறுப்பாளர்கள், கட்சியினுடைய லோக்கல் கமிட்டியினுடைய செயலாளர்கள், ஜனப்பிரதிநிதிகள், இதற்கெல்லாம் மேலாக இந்த போராட்டத்திலே பங்கெடுப்பதற்காக வேண்டி எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நேரிடுவதற்கு தயாருங்கிற எண்ணத்தோடு கூடியும், எந்த சக்திகள் எங்களை நேரிட்டாலும் நாங்கள் ஒரு கூட்டாய்மையாகத்தான் இருக்குங்கிற எண்ணத்தோடு கூடியும், எதையும் சந்திக்க தயாருங்கிற எண்ணத்தோடு கூடி இந்த போராட்டத்திலே பங்கெடுப்பதற்கு வருகை தந்துள்ள எனதருமை இரத்தத்தின் இரத்தமான உடன்பிறப்புகளே, வாச்சர்மார் அவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வாச்சர் அசோசியேஷன் சிஐடிக்கு வேண்டி, மாவட்ட கமிட்டிக்கு வேண்டி வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் கூறிக்கொள்வதோடு, இந்த போராட்டம் எதற்காக வேண்டி, யாருக்காக வேண்டி என்பதை பற்றி யூனியனுடைய செயலாளர் சேம்சட்டா அவர்கள் சுருக்கமாக கூறினார்கள். ஒரு போராட்டம் என்பது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக, ஒரு வாசியோ வைராக்கியத்தை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி அல்ல. போராட்டம் என்பது வேலைக்கு வேண்டி போராட்டம், ஜோலிக்கு வேண்டி போராட்டம், சலுகைக்கு வேண்டி போராட்டம், சமாதானத்துக்கு வேண்டி உள்ள போராட்டம், இப்படி எத்தனையோ போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் இன்றைக்கு நடத்தக்கூடிய ஒரு போராட்டம் ஒரு அக்கிரமத்துக்கு எதிராக, ஒரு தாந்தோன்றித்தனமான ஒரு செயலுக்கு எதிராக, தான்கிற அகந்தையோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டுக்கு எதிராக, நான் நினைத்தால் எல்லாம் நடக்குங்கிற ஒரு திமிர்த்தனமான ஒரு செயல்பாட்டுக்கு எதிராக, அக்கிரம அநியாயத்துக்கு எதிராக, அடிமைத்தனத்துக்கு எதிராக நடத்தக்கூடிய ஒரு போராட்டம் இன்றைய போராட்டம். இதெல்லாம் சொல்ல காரணம் என்னன்னு கேட்டால், இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய வாச்சர் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அவங்களுடைய சம்பளத்துக்கு வேண்டி, அவங்களுடைய போனஸுக்கு வேண்டி, அவங்களுடைய சலுகைக்கு வேண்டி ஒரு போராட்டம் இதுவரையும் கூட காரியமாக நடந்ததில்லை. இடையில சின்ன சின்ன ஒரு பிரதிஷேதங்கள்லாம் கூட இருக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு நடத்தக்கூடிய இந்த போராட்டம் ஒரு அதிகாரம் உள்ள, நான் தான் இங்கு எல்லாம் அதிகாரங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு திமிர்த்தனமான ஒரு உத்தியோகஸ்தனுக்கு எதிராக 10-15 வருஷத்துக்கு மேலாக இந்த பகுதியில் வாச்சராக செயல்படக்கூடிய தோழர் மாரிமுத்து அவர்கள், மாரியப்பன் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வேண்டியப்பட்ட ஆளாக, அவருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமையை ஒழுங்காக செய்யக்கூடிய ஆளாக, எல்லா வழிகளிலும் ஒரு சுத்தமான மனுஷனாக, சம்பளம் கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டாலும் யாருக்கிட்டையும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூட சொல்லாத அளவுக்கு உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பயந்து, அதிகாரிகளுக்கு பயந்து வேலை செய்து வந்த
അപ്പം ഞാൻ വേണം മാരിയപ്പനെ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു கடந்த 23ஆம் தேதி ராத்திரி 7 மணியிலிருந்து 9 மணிக்கு உள்பட இங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா அதிகாரமும் என் கையில தான் இருக்கக்கூடிய அயோத்தி ராமர் ஒன்றும் இல்லை. ராமகிருஷ்ணன் பேரை சொல்லும் போது ராமராவன் சொல்லலாம், ராமகிருஷ்ணன் அவன் சொல்லலாம். ராமரும் கிருஷ்ணனும் 2 தெய்வத்தையும் பேர் உள்ள ஒரு உத்தியோகஸ்தன் மாரியப்பனை கர்ணகுட்டிக்கு அடிச்சிருக்காப்பு. கர்ணகுட்டின்னு சொல்லி மலையாளத்தில் நம்ம சொல்லும் போது தமிழ்ல செவுட்டில் அடிச்சிருக்காரு. அந்த செவுட்டில் அடிச்ச அடி ராமகிருஷ்ணன் அவர் உண்டாகும் போது இல்ல அவரை உண்டாக்குறதுக்கு அப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ராமகிருஷ்ணன் இந்த சமூகத்துல பிறந்து இருந்து சமூகத்துடைய காரியங்களை நேரிட்டு பார்த்தாள். நான் அது கூடுதல் சொல்ல விரும்பல. காரணம் 60 வயசு அளவுக்கு உண்டான பிராயம் கூடின ஒரு ஆளை ஒரு மரியாதை இல்லாத அளவுக்கு அடிச்சு போதங்கிட்டு விழக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஒரு நிலை செய்கிறாப்பில்னு சொன்னால், நாங்கள் ராமகிருஷ்ணனை எங்களுக்கு எதிரான ஆளுங்க ஒன்றும் இல்லை. ராமகிருஷ்ணனை குறித்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு, முன்காலகட்டங்களில் இருந்துச்சு. ராமகிருஷ்ணனை குறித்து பல பல காரியங்கள்லாம் எங்களுக்கு முன் காலகட்டங்களில் அவருடைய செயல்பாட்டை குறித்து, அவருடைய வாக்குகளை குறித்து, அவருடைய வழிமுறைகளை குறித்து, அவருடைய நடைமுறைகளை குறித்து பலவிதமான எதிர் அபிப்பிராயங்கள் மூடி வந்துச்சு. ஆனால் இதெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிலப்போ உள்ளதாக இருக்கும். வேண்டாம் வெறுப்புக்கு செய்யக்கூடிய ஆளுங்க சில ஆளுங்களாக இருக்கும். அதை எல்லாரும் சொல்கிறத நம்ம அப்படியே கேட்டு இந்த ஃபாரஸ்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆளுங்களுடைய ஒரு மனோபாவத்தை இல்லைன்னா ஒரு வீரியத்தை அவருடைய ஒரு விசுவாசத்தை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய செயல்பாடு வேண்டாம்ங்கிற எண்ணமும் நாங்கள் அன்னைக்கே கூடி ஆலோசாளுங்க. மறையூர் டிவிஷன் தனியா வர்றதுக்கு முன்னால மூணாரோட இருந்த காலகட்டத்திலையும் கூட இந்த வாட்சர்மார் மேல அன்பும் அரவணைப்பும் கூடி இருந்துச்சு. அப்ப மூணாறு டிவிஷன் 2005 பிரிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆளுகளுக்கு வேலையும் அந்த வேலையோடு கூடி நம்முடைய சந்தன மரத்தினுடைய மகத்துவத்தையும் சந்தன மரத்தையும் பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை கூடுதல் பலப்படக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஒரு நிலையை மறையூரில் கொண்டு வந்தது கேரள சர்க்கார். கேரள சர்க்கார் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இடதுசாரி சர்க்கார் ஆட்சிக்கு வருது. இடதுசாரி சர்க்கார் ஆட்சிக்கு வரும்போது சந்தன மரத்தையும் பாதுகாக்கணும், மறையூரில் உள்ள வனத்தையும் பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு கூடி ஆதிவாசிகளுக்கும் சாதாரணப்பட்ட ஆளுகளுக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பை நம்ம உண்டாக்கி கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட கூடி கவர்மெண்ட்டுக்கு மூலியமா சந்தன மரத்தினுடைய பாகமா வருஷம் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நல்ல வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஒரு நிலையை உருவாக்கி சந்தன பாதுகாப்பு டிவிஷன் ஆக்கி இங்கேயே சந்தன தைலமும் உண்டாக்கி இங்கேயே ஏலமிடக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான நிலையை உருவாக்கி சில அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரத்தையும் கூடுதல் அதிகாரமும் கொடுத்து மறையூர் ஃபாரஸ்ட் சான்றல் டிவிஷன் சொல்லி ஒரு பேர்ல டிவிஷன் உருவாக்கப்பட்டது. அதிகாரிகளும் அதே போல எல்லா வழிகளிலும் எல்லா நிலைகளிலும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி தீர்மானிச்சது. இடதுசாரி சர்க்கார் டிஎஸ் அச்சாதனுடைய சர்க்கார் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அதனுடைய மந்திரியாக பினோய் விஸ்வம் வந்தார். பினோய் விஸ்வம் வந்த உடனே ஜனங்களுடைய கையில நம்பிக்கையினுடைய பாகமா கூடுதல் வாட்சர்மார்களை, அதுவும் லோக்கல்ல இருந்து உள்ள ஆளுகளை, ஆதிவாசி மக்களையும் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஆளுகளை அவங்கள நம்பிக்கையில் எடுத்து அவங்கள விசுவாசத்தில் எடுத்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்து அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பட்டினி இல்லாத நிலையை மாற்றுவதற்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துச்சு. அது ராமகிருஷ்ணனுக்கு நல்லா தெரியும். காரணம் ராமகிருஷ்ணன், நான் முதல்ல சொன்னது போல ராமகிருஷ்ணனுடைய சில நடவடிக்கைகள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லதா தெரியலாம், நல்லதா இருக்கலாம். ஆனால்
எங்களுக்கும் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லும் போது நேருக்கு நாங்கள் பேசும்போதெல்லாம் ராமகிருஷ்ணனை குறித்து நாங்கள் கூடுதல் ஒன்றும் மோசம் சொல்றதுக்கு இல்லை. ஏன்னா இவர் எல்லாரும் நல்லவர் நல்லவர் நல்லவர்னு சொன்னதோட கூடி அவரை நல்லவராக தான் நாங்கள் இப்போ நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஆதிவாசிகளை இவர் மிரட்டின காலகட்டமெல்லாம் எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க. அப்போ நம்ம நினைச்சோம் அவரும் ஒரு ஆதிவாசி சமூகத்தில் பட்ட ஆளு, அவர் இப்படியெல்லாம் ஆதிவாசிகளோடு பரிமாறி இருப்பாரா இல்லை இடம்பெற்றிருப்பாரான்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. அதை காலகாலங்களை விசாரிக்கும் போது தான் தெரியுது அவருடைய நடவடிக்கைகள் மொத்தத்தில் அந்த சமூகத்துக்கு எதிராக இருந்துச்சுங்கிறது. இப்பவும் கூட சில ஆளுங்க சொல்லும் போது சொல்றாங்க, ஏன் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்த ஆளு, அதனால அவர் அப்படியெல்லாம் போகமாட்டாருன்னு சொல்லி அவர் மகத்துவம் அளித்திருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய செயல்பாட்டை குறித்து ரொம்ப பெருமையா சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. நாங்க அதெல்லாம் கூடி மறிகடந்து ராமகிருஷ்ணன்கிற ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் மறையூர் டிவிஷனை அங்க என்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வீரப்பன் ஆட்டி படைச்சது போல இவரும் இங்க ஒரு வீரப்பனா இருக்கிறதா தான் இப்போ உள்ள சம்பவங்களை நமக்கு கூடி தெரிஞ்சது. அப்ப அந்த நிலையில் எல்லா வாச்சர்மாரையும் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாயில இருந்து கெட்ட வார்த்தை கேட்காத ஒரு வாச்சர்மாரும் இல்லை. அதே ராமகிருஷ்ணன் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளத்தை கொடுக்கறதுக்கு இல்ல அதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு தயாராகி வரணுமில்ல, அவர் கொண்டு அந்த வழி நடக்கணுமில்ல, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இவர் என்னமோ நான் தான் அதிகாரம் படைச்ச ஆளுங்கிற ஒரு தாந்தோண்டித்தனமான ஒரு செயல்பாட்டினுடைய பாகமா இந்த தொழிலாளிகளை பழிவாங்கக்கூடிய ஒரே நோக்கத்தோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆளு ராமகிருஷ்ணன். ராமகிருஷ்ணன் ஒண்ணு கூடி மனசில் ஆக்கணும். 2005 டிவிஷன் ஆனதுக்கு பின்பு ஒரு கொலைகேஸ் நடந்துச்சு. அன்னைக்கு பிரதீப் குமார் சார் அவர்கள் டிஎஃப்ஓ, அன்னைக்கு ராமகிருஷ்ணன் இங்க இருந்தார். இவருடைய ஆலோசனையுடைய பேர்ல ஒரு சந்தனம், அவன் களவாங்க வந்தானோ வரலையோ எங்களுக்கு தெரியாது, அவனை ராமகிருஷ்ணன் உட்பட உள்ள ஆளுக அடிச்சு இடிச்சு நெருப்பாக்கி அவனை கொண்டே போட்டாங்க. அந்த காலகட்டத்திலையும் கூட இந்த டிவிஷனுக்கும் இந்த டிவிஷனுடைய உத்தியோகஸ்தமார்களுக்கும் இங்க உள்ள வாட்சர்களுக்கும் அரணாக பாதுகாப்பாக எது சத்தியம்ங்கிறது வெளியில வரட்டும்ங்கிற எண்ணத்தோட கூடி செயல்பட்ட ஆளுக தான் சிஐடியில் உள்ளவர்களும் சிபிஎம் உள்ளவர்களும். காரணம் இது செஞ்ச நிலப்பாடு, அவங்க எடுத்த நிலப்பாடு சரியில்லைங்கிறது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் இது எப்படி நடந்துச்சு, அந்த ஆளு இவங்க அடிச்சுதான் செத்தாராங்கிறது ரெண்டாவது தான் தெளிவுல போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் வந்த உடனே தெளிவாக்கப்பட்டது. அப்ப அந்த காலம் முதல் இதுவரையும் இனி எனக்கு பின்னால் பேசக்கூடிய தலைவர்களாக ராமகிருஷ்ணன் குறித்து கூட பேசுவாங்க. எங்களுக்கு வேற யாரும் எதிரில்லை, பாரஸ்ட் எதிரில்லை, பாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எதிரில்லை, உத்தியோகஸ்தமார் எல்லாரும் எங்களுக்கு எதிரில்லை. சமூகத்தோடு வாச்சர்மாரோடு இங்கு உள்ள மறையோடு இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களோடு விவசாயிகளோடு விவசாய தொழிலாளியோடு சாதாரணப்பட்ட டிரைவர்மாரோடு இவங்களுடைய இடப்படலுடைய பாகமாத்த எங்களுக்கு எதிர்ப்பொழிய எங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபாரஸ்ட்டை பாதுகாக்கணும், ஃபாரஸ்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆளுகளை பார்க்கணும், இதுக்கெல்லாம் எங்களுடைய எல்லாவித சப்போர்ட்டுகளும் இருக்கு. ஆனால் 6 மாதமும் 7 மாதமும் சம்பளம் கிடைக்காம இந்த வாட்சர்மாரெல்லாம் அவங்களுடைய குடும்பம் தன்னுடைய குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு கூட விடுறதுக்கு யூனிஃபார்ம் எடுக்க முடியாத காலகட்டங்கள்லாம் இருந்த பொழுது நாங்கள் அன்னைக்கு டிஎஃப்ஓ-கிட்டையும் அரசாங்கத்தோடும் மந்திரிகிட்டையும் எம்எல்ஏ-கிட்டையும் நாங்கள் எங்களுடைய தலைவர்கள்ட்டெல்லாம் ஏன் மந்திரி ஃபைனான்ஸ் மந்திரி பாலகோபாலன்கிட்ட கூட நம்ம சொல்லியிருக்க உங்களுடைய சம்பள பிரச்சனைக்காக வேண்டி. அப்போ அப்படி இரவும் பகலும் வேலை செய்யக்கூடிய ஆளுகளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு கூட நிலை இல்லாத இந்த டிவிஷன்ல வருஷத்துக்கு 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இந்த ஆளுகளுடைய பாதுகாப்பினுடைய பாகமாகவும் ஆதிவாசிகளுடைய அரவணைப்பினுடைய பாகமாகவும் 100 கோடி ரூபாய் இந்த டிவிஷனுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. ஒரு ஹெட்டாக்கி இந்த வாட்சர்மாருக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ஒரு பட்டினி இல்லாத குடும்பமா மாற்றுவதற்காக வேண்டி சர்க்காரோடு பலவிதமான அவசியங்கள் கூட நாங்கள் பட்டிருக்கோம். அதே போல இந்த வாட்சர்மாரெல்லாம் சும்மா அனாதைகள் அல்ல, என்கிட்ட தெருவில் இருந்து வந்த ஆளுகள் இல்லை. நீ யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்க, உனக்குள்ள யூனிஃபார்ம் பெர்மனண்ட் யூனிஃபார்ம், இது சிலப்போ டெம்பரவரி, நீயும் 58 வயசு 56 வயசோடு கூட நீயும் புரிஞ்சு போகணும். ஆனால் இவங்களை இப்போ 1-2 ஆளுகளை மரியாதைக்கு நிற்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு கொஞ்சம் வருஷங்களை உங்களோட நீட்டி கொடுத்துருக்கு. அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீயும் உனக்கும் ஒரே உயிர் தான், எங்களுடைய வாட்சர்மாருக்கும் ஒரே உயிர் தான், அதில் ஒரு சந்தேகம் இல்லை. அதனால் ராமகிருஷ்ணன் எல்லா உத்தியோகஸ்தமாரும் ராமகிருஷ்ணனை வச்சு நாடகம் ஆடி இங்கே இந்த மறையூரில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களை
அடித்து அமர்த்தி ஒரு பயமுறுத்தலுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாக்கலாம்ங்கிற எண்ணத்தோடு கூட நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தால் அதை மாற்றிக்கிடணும். காரணம் கேரளத்தில் இருக்கிறது LDF கவர்மெண்ட்டு. அது மட்டுமல்ல, இந்த கவர்மெண்ட்டு எல்லா வாட்சர்மாரையும் சுதந்திரமாக செயல்படவும் அவங்க நாம் வாங்கக்கூடிய சம்பளத்துக்கு மரியாதையோட இந்த பகுதியில் குறுக்கு வழி எங்கே இருக்குது, நேர்வழி எங்கே இருக்குது, சந்தனம் எங்கே இருக்குது, எந்தெந்த வழிகளிலெல்லாம் கள்ளன் வரதுக்கு உண்டான வழிகளை எல்லாம் அடைச்சு அதையெல்லாம் மாற்றி முன் காலகட்டங்களில் தினமும் பேப்பரில் வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் 2007க்கு முன்னால் இல்லை 2008க்கு முன்னால் இருந்ததெல்லாம் மாற்றி இந்த வாட்சருடைய பாதுகாப்பினுடைய பாகமாகத்தான் இன்னைக்கு மறையூர் சந்தனமும் கூடுதலாக பாதுகாக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு சந்தேகம் வேண்டாம். அப்போ இவங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளோ இவங்களுடைய தொழில்களை பற்றியோ ஒரு அனாவசியம் ஒரு நிசாரமான ஒரு நிலையில் பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு ராமகிருஷ்ணனும் மற்ற அதிகாரிகளும் போவான்னு சொன்னால் எங்களுடைய போராட்டம் இதாக இருக்காது. மற்ற CIT தொழிலாளிகள் எல்லாம் கர்ஷக தொழிலாளிகள் உட்பட CITயில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கோ அத்தனை ஆள்களையும் ஒன்றாக கொண்டு வந்து தினமும் போராட்டம் நடத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராகுவோம். ஒரு சந்தேகம் வேண்டாம். ஏன்னா நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம். காரணம், பாபு நகருக்கு 40 வருஷத்துக்கு முன்ன குடிநீருக்கு கொடுத்த ஒரு திட்டம், அந்த திட்டத்தை அவ்வளவு ஜனத்தொகை மறையூருக்கு கூடினதுக்கு பின்னால் பட்டிக்காட்டுக்கும் பாபு நகருக்கும் டவுனுக்கும் வரக்கூடிய மேலிருந்து வரக்கூடிய குடிதண்ணியை கூட எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஃபாரஸ்ட் சட்டம் போட்ட பொழுது நாங்கள்லாம் சர்வகட்சியில் தான் கூடணும்னு சொல்லும்போது எந்த அரசியல் கட்சி வரல. நாங்கள் பார்த்தோம் குடிதண்ணியை கூட தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் மறையூர் சமூகத்தை இப்போ எந்த அளவுக்கு இவங்க மதித்து வச்சுருக்காங்க கூடிய ஒரு எண்ணமாக அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்த பிரச்சனை. அப்போ அதை சரி பண்ணணும்னு சொன்னால் எங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கிறது வந்து போராட்டம். அந்த போராட்டம் 27 நாள் DFO ஆஃபீஸுக்கு முன்னால் எங்களுடைய தோழர்கள் எல்லாம் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க. அந்த போராட்டத்தின் பாகமாக சர்க்காரும் அதே போல் DFOவும் உத்தியோகஸ்தரெல்லாம் அடிபணிஞ்சு நாங்கள் அந்த பைப்புகளை மாற்றுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ அப்பேற்பட்டு உங்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் ஜனங்களுக்கும் என்ன பந்தம் இருக்குது, என்ன தொடர்பு இருக்குது? உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் எக்காலமும் ஜனங்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் எதிரான செயல்பாடுதான்ங்கிறதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. காரணம், இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு விவசாயி ஒரு சரியான விவசாயம் போட்டு அதை எடுக்க முடியுதா? எடுக்க முடியலை. இல்லாத மிருகங்களெல்லாம் கொண்டாந்து நீங்கள் விட்டுட்டீங்க. ஏதாவது ஒரு விவசாய தொழில் மரியாதைக்கு வேலை செய்ய போக முடியுதா? முடியலை. ஆனால் இப்படி நான் கூடுதல் சொல்ல விரும்பலை. சமூகத்துக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கிறது கூட நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. உங்களுக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பேர் வச்சுருக்கான் வனபாலகர். வனபாலகர்னு சொன்னால் பாலம்னு சொன்னால் ஒரு குழந்தை, ஒரு பாலகன். அந்த பாலகன் ஒன்றும் தெரியாத ஆளுக, சமூகத்தோடு எல்லாவித கள்ளமும் உள்ளமும் கள்ளம் இல்லாத ஒரு நிலையை கொண்டு வரத்தான் பாலகன் சொல்லி வச்சிருக்கான். அந்த பாலகனே இங்கே வீரனாக வரும்போது, வில்லனாக வரும்போது அதையெல்லாம் மறைச்சு அதையெல்லாம் அடித்து சரியாக்குறதுக்கு, அதையெல்லாம் சரியான வழியிலே நிறுத்துவதற்கு, இல்லை சரியான வழியிலே செல்வதற்கு உண்டான நிலை எங்களுடைய கதாநாயகன் என்ற ஒரு யூனியன் இருக்கின்றது. அந்த யூனியனுடைய பாகமாக நீ செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதற்காக வேண்டியும் அதை திருத்துவதற்காக வேண்டியும் மற்ற அதிகாரிகள் எல்லாம் இந்த நிலையிலிருந்து மாற்று வருத்துவதற்காக வேண்டியும் தான் ஒரு எச்சரிக்கை போராட்டமாக இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட சில பேர் பைந்தாங்குள்ளிகளாக இருக்கக்கூடிய நிலையும் கூட இருக்கு. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபாரஸ்ட் இங்கே வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு போறாங்க. எங்கள் ஆளுகளை என்ன செத்தி சீவறதுக்கு நீ இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கியா? ஒரு சுக்குன்னு சொன்னாமல் நடக்காது. நீ ரோட்டில் கூடி நடக்கணும்னு சொன்னால் எங்களுடைய ஆளுடைய பெர்மிஷன் வேணும், எங்கள் தோழர்களுடைய பெர்மிஷன் உண்டாகணும். ஃபாரஸ்ட் வண்டி ரோட்டில் ஓடணும்னு சொன்னாலும் கூட அதெல்லாம் நாங்கள் வாயிலால் சொல்கிறது சரியில்லை. இருந்தாலும் கூட இதையெல்லாம் கூடி மனசிலாக்கி நீ மரியாதைக்கு சமூகத்தோட ஒத்துப்போகக்கூடிய ஆளுகளாக நீ போகணும். இதற்கு முன் காலகட்டங்களில் ஃபாரஸ்டினுடைய அக்கிரமம் அதிகாரங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கும் தெரியாது. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட சிலப்போ தெரியாமல் இருக்கலாம். இருக்கக்கூடிய வயசு 25 வயசுக்கு குறைஞ்ச ஆளுகளுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். அன்னைக்கு போலீஸுக்கு அதிகாரத்தை கூட கையில் எடுத்த ஆளுங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள ஆளுங்க. காரணம், வண்டி வந்து அவங்க செக் பண்றது. ஆட்டோ ரிக்ஷா அன்னைக்கு பெருசா ஆட்டோ ரிக்ஷா இல்லை. ஒரு டிரைவர் மாறு மரியாதைக்கு ரோட்டில் வண்டி ஓட்ட முடியாது. அவ்வளவு அராஜகம், அவ்வளவு அதிகாரம், அவ்வளவு பீடனம், இந்த அளவுக்கு இருந்த ஒரு மறையூர்ல இன்னைக்கு சுதந்திரமா நீங்களும் செயல்படணும், நாங்களும் செயல்படணும் எண்ணத்தோடு கூடி கொண்டு வந்து சர்க்கார் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து கொடுத்துருன்னு சொன்னால் அந்த தீர்மானத்தை மரியாதைக்கு நடைமுறைக்கு நீ கொண்டு வரதுக்கு தயாராகணும். உனக்கு மாசம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 5ஆம் தேதிக்குள்ள எல்லாம்
ஒரு பிச்சைக்காரனை பார்க்கறது போல 12 மணி நேரம் பூட்டி செய்துட்டு வந்தாலும் கூட அவரெல்லாம் உங்களோட வீட்டிலையும் குழந்தைகள் இருக்கு. அதற்கு அவருடைய ஒரு கூட்டாய்மை, ஒரு ஒற்றுமை வந்ததற்கு பின்பு அது ஒரு 4 நாள் லீவு வேணும்னு சொல்லி கேட்டது. லீவெல்லாம் கொடுக்க இருந்தால் இவன் வீட்டில் இருந்து கொடுக்கறது போல, இவன் என்னமோ பாக்கெட்ல இருந்து லீவ் அனுபவிச்சு கொடுக்கறது போல உள்ள ஒரு மனோபாவம் இவங்ககிட்டலாம் இருந்துச்சு. அதை சட்டமாக்கி நியமமாக்கி உயர்ந்த அதிகாரிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு மாசத்துல 4 நாள் எங்களுக்கு லீவு வேணும், எங்களுக்கு 26 நாள் சம்பளம் எழுதணும்னு சொல்லி இதை சொல்லும்போது சொல்றது, உன் வீட்டில் கிச்சனில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆள், உனக்கு கடுங்காப்பி போட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஆள், உனக்கு வெந்நி வச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஆள், நீ சொல்றத கேட்கக்கூடிய ஆளுங்க எத்தனை பேருக்கு ஃபாரஸ்ட் வாட்சர்மானுடைய பேரில் நீ சம்பளம் எழுதி தின்னுக்கிட்டு இருக்கீங்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதெல்லாம் தெரியாமல் ஒன்றும் இல்லை. இதற்கு முன் காலகட்டங்களில் இவங்க பல வாட்சர்மாரையும் கூட வீட்டில் இருக்கிறவங்க சொந்தக்காரன் பேரெல்லாம் போட்டு சம்பளத்தை எழுதி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதையெல்லாம் மாற்றி ஒவ்வொரு தோழர்களுடைய பேரில் சம்பளம் கிடைக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு கூடி நாங்கள் எங்களுடைய போராட்டத்தின் பாகமாக எங்களுடைய அரசு மேல் அதிகாரிகிட்ட சொன்னதனுடைய பாகமாக அதில் ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு. அந்த மாற்றத்தையும் கூட இப்போ இவன் அந்த ஆளுகளை எடுத்துக்கிடுது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் சம்பளத்தை கொடுத்து அவன் வீட்டு வேலையை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு, கிச்சன் வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு, அவன் சொன்னதை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஆளுகளை எடுத்து இந்த வாட்சருடைய போர்வையில் சம்பளத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கறது. ஆனால் கேட்டால் சர்க்கார் ஆளை குறைக்க சொல்லியிருக்கு, சர்க்கார் வேலைக்கு வச்சு விட்டுறது. அப்போ சொல்ல விரும்பலை. அப்போ இவரை நம்முடைய மாரிமுத்தை அடித்து அவர் கீழே போதங்கிட்டு கிடக்கக்கூடிய டயத்தில் ஒரு உத்தியோகஸ்தன் ஏன்னா சிவகுமார் தெய்வமே, நான் தெய்வத்துக்கு பொதுவான ஆள், தெய்வத்தை நம்பக்கூடிய ஆள், விசுவசிக்கக்கூடிய ஆள், நான் அப்படியெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன், பிள்ளை ஊட்டிய சத்தியமா நான் தெய்வத்துக்கு பொதுவாக நான் செய்யாத ஆள்னு சொன்னோடனே அந்த சிவகுமார் எந்த தெய்வத்துக்கு பிறந்திருக்கான்னு தெரியல. அந்த சிவகுமார் சொன்னது, என்னடா கெட்ட வார்த்தை பேசி தெய்வத்தை பற்றி கூட கெட்ட வார்த்தை பேசியிருக்கான். இன்னைக்கு ஒரு மார்க்சிஸ்ட் பார்ட்டிக்காரன் பேசியிருந்தா, ஒரு சிஐடிக்காரன் பேசியிருந்தா, இன்னைக்கு அதை ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பாக கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டான ஒரு நிலை இருக்கும். அந்த வாக்குகளில் நான் சொல்ல விரும்பலை. அப்போ ஆசான் பாடலுக்கு கூட அனுப்பிவிடலாம். காரணம் அங்கே எல்லா தீவிரவாதிகளையும் பிடிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஆளை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி உள்ள ஆளெல்லாம் அங்கே போனால் அவ்வளோக்கு கூட நல்லது. அதே போல் பல இடத்துகளில் இப்போது நம்ம கோதமங்கலத்தில் நேற்றையிலிருந்து கூட ஒரு வசதிக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி அங்கே உள்ள சர்ச்சைகள் கூடி வந்திருக்கு. எவ்வளவு பட்டியை பேப்பட்டியாக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கின்னு சொன்னால், நாங்கள் இப்பவும் சொல்லுதோம், ஃபாரஸ்ட் வாட்சர்மார் அவர்கள் தனிப்பட்ட ஆளுகள்ல, ஒற்றைக்கு உள்ள ஆளுகள் அல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு கூட்டாக ஆளுகள் இருக்கு. லட்சக்கணக்கான பேர் அணிஞர் இருக்கக்கூடிய சிஐடி யூனியன் இருக்கு. எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தால் இது காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க மட்டுமல்ல, இது வீதிக்கு இறங்கினால் நீ தாங்காது இல்லை புரியுருவா அதெல்லாம் ஆதிவாசி சமூகமாக இருந்தாலும் சரி, தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமாக இருந்தாலும் சரி, உனக்கு அடிமை இல்லைங்கிற நீ மனசிலாக்கி கொண்டு வாட்சர்மாரையும் வாட்சராக அவரும் ஒரு அரசு ஊழியர்கள் தான். 20 வருஷமா 25 வருஷமா வேலை செஞ்ச ஆளுகளை ஒரு பெர்மனண்ட் ஆக்குறதுக்கு கூட வழியுதா இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கு. ஆனாலும் கூட அதையெல்லாம் சகிச்சு கொண்டு எப்படியாவது நமக்கு குடும்பத்தை பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு கூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில நீ எல்லாரையும் கொள்ளக்காரனாக்கி முத்திர குத்தி அவனெல்லாம் வீட்டில் வேலைக்கார மாதிரி ஆக்கக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஒரு நிலை ராமகிருஷ்ணன் வருமானால் அது சரியில்லை. இப்பவும் நீ ஒரு ஆதிவாசி சமூகத்தை சேர்ந்தாள், மாரிமுத்துவோ அதை விடையும் சமூகத்தில் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தில் பட்ட ஆள். நாங்கள் இதை வேறு வழியில் கொண்டு போகலாம். ஆனாலும் கூட அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் மாறி நின்று உன்னுடைய நடவடிக்கைகளை நீ மாற்றப்படுத்துவதற்கும் மேல் அதிகாரிகள் தக்க நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவங்க தயாராகணும். அப்படி நடவடிக்கை எடுக்க தயாரில்லைன்னு சொன்னால் இந்த போராட்டம் இன்னைக்கு இங்கே நடக்கக்கூடிய போராட்டம் நாளைக்கு ரேஞ்ச் ஆஃபீஸுக்கு முன்னாலேயோ இல்லைன்னா டிஎஃப் ஆஃபீஸுக்கு முன்னாலேயோ கோட்டயம் சிசிஎஃப் ஆஃபீஸுக்கு முன்னாலேயோ போராட்டம் நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு அதனுடைய சங்கடங்களும் இருக்குது, அதனுடைய ஹெல்ப்பும் இருக்குது. எல்லா வழிகளையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது வரும்னு சொல்லி மாத்திரம் கேட்டுக்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்த கண்டன ஊர்வலம் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி, ராமகிருஷ்ணனுடைய திமிர்த்தனமான போக்களை மாற்ற வருத்துவதற்காக வேண்டி அந்த சிவகுமாரை போல உள்ள ஃபாரஸ்ட், அதுபோல் இங்கே உள்ள டிப்யூட்டி ரேஞ்ச் ஆஃபீஸர் அவரெல்லாம் பார்த்தா எங்கேருந்து வந்திருக்கு, இப்போ 2 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் யூனியன் இருக்குது, ஃபாரஸ்ட்டுக்கெல்லாம் யூனியன் இருக்குது. அவங்களுக்கு என்ன ஒன்றாலும் அந்த யூனியனில் அவங்க செஞ்சுக்கலாம். ரேஞ்ச் ஆஃபீஸருமாருக்கு யூனியன் இருக்குது, டிஎஃப்ஓமாருக்கு யூனியன் இருக்குது, வாட்சர்மார் மட்டும் யூனியன் வச்சிடக்கூடாது. வச்சாலும் என்ன வந்துட போகுது? இவனுடைய கொள்ளாய்மை, இவன் செய்யக்கூடிய போக்கிரித்தனமெல்லாம் வெளியில் தெரிஞ்சுவோங்கிறதுக்காக வேண்டி வாட்சர்மார் அவ்வளவுக்கு மோசமான நிலையில் செயல்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான வழி. வாட்சர்மார் சாதாரண வாட்சர்மார் அல்ல, ஃபாரஸ்ட்காரர்களுக்கு அதிகாரிகளுக்கு வழிகாட்டியான ஆளுகள். அவர்கள் தான் உனக்கு வழிகாட்டி.
எந்த வழியில் போகணும், எந்த வழியில் செல்லணும், எந்தெந்த வழிகளிலெல்லாம் ஆனை நடந்து போகிற வழி, மானு நடந்து போகிற வழி, மயில் நடந்து போகிற வழின்னு சொல்லி அந்த எல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய வாட்சர்மார் தான். இன்னைக்கு ஆளுகிட்ட ஒரு பிரச்சனை வரும்போதும் கூட முதல்ல ஆளுங்க வந்து பிரதிஷேதிக்கிறதும் அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு காமிக்கிறதும் அந்த வாட்சர்மார் மேலே தான். நீ தானடா சொல்லிக் கொடுத்த, இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஆளுடைய வைராக்கியமும் இந்த வாட்சர்மார் மேலே தான் காமிப்பாங்க. அது இங்கே மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் அது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ அப்பேற்பட்ட எதிர்ப்புகளை எல்லாம் கூடி சமூகத்தினுடைய எதிர்ப்புகளையும் கூடி தாங்கிட்டு தான் சம்பளம் சமயத்துக்கு கிடைக்காம இருந்தாலும் கூட இந்த வேலையை செய்யணுங்கிற எண்ணத்தோடு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க தான் ஃபாரஸ்டில் வாட்சர்மார். அப்போ அதனால் அந்த டிப்யூட்டி ரேஞ்ச் ஆஃபீஸரும் சரி, அந்த சிபுங்கிற ஆளானாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, தொழிலாளியாக மதிக்கிறதுக்கு நீ முதல்ல படி. இது ஒரு ஜனநாயக நாடு, இது உத்தரப்பிரதேசம் அல்ல. இது ஜாதியை சொல்லி மதத்தை சொல்லி பிரிப்பு உண்டாக்கி பிரிவினை உண்டாக்கி நடத்தக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அல்ல. இது தொழிலாளி வர்க்கம் நடத்தக்கூடிய ஆட்சி நடத்தக்கூடிய கேரளத்தில் இடதுசாரி சர்க்கார், பினராயி விஜயனுடைய சர்க்கார். அப்போ அதனால் அது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, சமூக மாற்றத்துக்கு வேண்டி பிரவர்த்திக்கக்கூடிய ஆளுங்கிற ஒரு நிலையில் நாங்களும் எங்கள் தொழிலாளிகிட்ட சொல்லியிருக்கோம். நீ கூட்டு நிற்கிறது யாருக்கும், சந்தன வீட்டுக்காரனுக்கு யாருக்கும் நம்ம ஆளுக்கு கூட்டு நின்றக்கூடாது. ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சால் உடனே அவங்களுக்கு தகவல் சொல்லக்கூடிய மேல் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் சொல்லக்கூடிய ஆளுகளாக நீங்கள் வரணும் தான் நாங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கோம். அதனால் நாங்கள் என்னமோ அவங்க செய்யக்கூடிய எல்லா காரியத்திலும் கூட்டு நிற்கிறாப்புல உள்ள ஆளுகளும் நாங்கள் இல்லை. அவங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் போராட்டம் நடத்தின ஆளுங்க, அவங்களுக்கு தக்க சலுகைகள் மெடிக்கல் கிளைம் உண்டாக்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் போராட்டம் நடத்தின ஆளுங்க, ஷூ வேணும், சாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லி போராட்டம் நடத்தின ஆளுங்க. இதெல்லாம் ராமகிருஷ்ணனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிப்புட்டியும் அந்த சிபுவும் வீட்டில் இருந்து கொண்டாந்து கொடுத்தது அல்ல. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் தொழிலாளிகளும் மேல் அதிகாரிகளோடு அவகாசப்பட்டனுடைய பாகமாக தங்களுடைய எதிர்ப்பை காமிச்சதனுடைய பாகமாக தான் எல்லாம் வந்திருக்கோம். இல்லையா, நீ அதுக்காக உங்கள் அப்பூட்டு சொத்தை கொண்டாந்து கொடுத்தது போல நீ ஆளுகள்கிட்ட பரிமாற வேண்டாம். இது உன் சொத்து மட்டுமல்ல, இது பொது சொத்து. இந்த பொது சொத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய கடமையும் உரிமையும் காட்டுவாசிகளாக இருக்கக்கூடிய ஆதிவாசிகளாக இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் இந்த சமூகத்தோடு ஒன்றி போகக்கூடிய ஆளுகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கும் அதனுடைய உணர்வுகள் இருக்குது, கடமைகள் இருக்கிற எண்ணத்தோடு கூடி ஆதிவாசி சமூகமும் நான் கீழே இருக்கக்கூடிய சாதாரணப்பட்ட ஆளுகள் எல்லாம் கூடி மறையூராக இருக்கணும். மறையூரில் இருக்கக்கூடிய சந்தனம் மரம் மட்டுமல்ல, மனமும் குணமும் இந்த சமூகத்துக்கு உண்டாகணும். மறையூருடைய பேர் கேரள மாநிலம் முழுவதும் உலக அளவில் இதுக்கு பேர் எண்ணத்தோடு கூடி நிற்கக்கூடிய ஆளுங்க தான் எல்லாருங்கிறத மனசிலாக்கி உன்னுடைய செயல்பாட்டுகளையும் உன்னுடைய நடவடிக்கைகளையும் நீ மரியாதைக்கு நடத்துறதுக்கு தயாராகணும். சம்பளம் எழுதக்கூடியது 26 நாள் சம்பளம் சொன்னால் 26 நாளும் சம்பளம் எழுதணும். உன் வீட்டில் வேலை இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க ஒன்று நிப்பாட்டிக்கோ. இந்த போராட்டத்தினுடைய பேரில் இப்போ போட்டா எடுத்துகிட்டு போனனுடைய பாகமாக யாரையாவது செத்தி கலையலாம்ங்கிற எண்ணம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உத்தியோகனும் வெளியில் நாங்கள் அதை ஒரு திரட்டன் பண்ணுறதை நாங்கள் சொல்லலை. எல்லா உத்தியோகஸ்தமாருக்கு எதிராக எங்களுடைய போராட்டம் பல வழிகளில் உள்ள போராட்டமாக இது மாறும் என்று மாத்திரம் கூறிக்கொண்டு எத்தனை பேசிகள் வந்தாலும் எத்தனை குண்டாந்தடி தண்டும் தடியும் வந்தாலும் கூட அந்த எதிர்ப்பை எல்லாம் மறிகடந்து மாரிமுத்து அவர்களுக்கு பின்துணை கொடுப்பதற்காக வேண்டியும் அந்த மாரிமுத்துனுடைய வேலை வாய்ப்பை உடனே இல்லாமல் வச்சிருக்காங்க. ஆனால் மாரிமுத்துக்கு ஏதாவது ஃபாரஸ்டில் அந்த கடைகளில் அவருடைய குடும்ப சூழலை மனசிலாக்கி அவர் கடந்த காலம் செய்த சேவத்தைகளை எல்லாம் மனசிலாக்கி அவருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வேறு வேலைகள் கொடுப்பதற்காக வேண்டி உள்ள வழிமுறைகளை உண்டாக்கி கொடுப்பதற்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தயாராகணும், உயர்ந்த அதிகாரிகள் தயாராகணும் சொல்லி மாத்திரம் கேட்டுக்கொண்டு இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுத்த அத்தனை வாட்சர்மார்களையும் எல்லா வர்க்க வைத்திய சங்கடங்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை தோழர்களையும் என்ன வேலைகள் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற தைரியம் கொடுப்பதற்காக வேண்டி உங்களுடைய மனசிலே ஒரு தைரியம் வரக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான ஒரு நிலையில் எல்லா சங்கடங்களுடைய தலைவர்களும் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அத்தனை பேர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்வதோடு இந்த தர்ணா போராட்டத்தை துவங்கி வைத்ததாக அறிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுவேன். புரட்சி வாழ்த்துக்கள். നൽകുന്ന അധ്യക്ഷൻ ശ്രാവ് സംജിത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രാവ് ജെയിംസ്, അതുപോലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ശ്രാവ് എൻ ലക്ഷ്മണൻ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വാച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഈ മറയൂർ സാൻഡൽ ഡിവിഷനിൽ
നാച്ചുറൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമായി ചന്ദനം മോഷണം പോയി വരികയാണ്. ഈ ചന്ദനമോഷണം 0% നിന്നതിൽ നിന്നാണ് പൊടുന്നനെ മോഷണത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ശക്തമായി കൂടി. ഒരു ദിവസം ആദ്യം ഒരു മരം പോയി, പിന്നെ 2, 3, 4 മരത്തിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ പിടിക്കുമ്പോഴും മോഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ മോഷണത്തിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മരം മോഷണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം എവിടെയാണോ വാച്ചർമാരുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കിട്ടാത്ത സ്ഥലം, അവിടെ നോക്കിയാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം മോഷണം നടക്കുന്ന പ്രദേശം മുൻകൂട്ടി മോഷ്ടാവിന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പം ആ മോഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥലം മോഷ്ടാവിന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്ന കാര്യം മോഷ്ടാവിന് അറിയണം. അപ്പം സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈ മോഷണം നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് മോഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പം ഇവിടെ വാച്ചറായിട്ടുള്ള ശ്രീ മാരിയപ്പനെ മർദ്ദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. അദ്ദേഹം നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഒക്കറൻസ് നടന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ സ്ഥലത്താണ്, അന്നാണ്. അതപ്പം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് 2 ദിവസം മുമ്പ് അവിടുന്ന് 2 മരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ മരം അന്ന് മുറിച്ചപ്പോൾ അത് അപ്പം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചത്? യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വാച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ജോലിക്ക് കയറിയ അന്ന് മുതൽ ഈ സ്റ്റേഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേഷനിലും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റേഷനിലും മോഷണം നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പൈസാർ സ്റ്റേഷനിൽ മോഷണമില്ല, ചിന്നാറിൽ മോഷണമില്ല, കാന്തല്ലൂരിൽ മോഷണമില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷണം നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ വിജിലൻസ് എന്നാണ്. മറയൂരിലെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ വിജിലൻസ് ആണ് രാമകൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് രാമകൃഷ്ണന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലീഡ് കിട്ടാത്തത്? രാമകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഒട്ടേറെ ചന്ദന കേസുകൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒക്കറൻസ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാൻഡൽ ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പിഴുതെടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന മരം ഇദ്ദേഹം എടുത്ത് മോഷ്ടാവുമായി സംഭാഷണം നടത്തി അവരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ മരം വെച്ച് കൊടുത്ത് അവരെ പിടിക്കും. ഇതാണ് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സ്കില്ല്. ഇപ്പം എനിക്ക് പുറകിൽ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 8-ാം മൈലിൽ വെച്ച് ഒരു കാറ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാറിൽ ചന്ദനവുമായി 2 ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്തി ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മോഷ്ടാക്കളെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാൻഡൽ ഡിവിഷൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരുന്ന മരം കൊണ്ടുപോയി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം. അവസാനം DVSPയും DFOയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിക്കാതെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ രാമകൃഷ്ണനെ ഒരു ടൂളായി വനം വകുപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. ആ രാമകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മോഷ്ടാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധം വേണം.
മോഷ്ടാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത ആളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം 2 എഡ്ജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ 2008 മുതൽ 2024 വരെ ഈ ഡിവിഷനിൽ മറ്റെവിടെയും ജോലി ചെയ്യാതെ ഈ ഡിവിഷനിലെ 2 റേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണന് ഞങ്ങളൊരു സംശയം പറയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ? ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ? ഈ കേസ് നടന്നതിന് ശേഷം ഈ കേസ് ഇവിടെ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാപ്പിലൂടെ ആളുകളെ പിടിക്കാൻ നിരന്തരമായി പ്രതികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിയൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രാമകൃഷ്ണന് ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന ഞങ്ങളുടെ സംശയം അത് ബലപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ, ഇവിടെ ഈ രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ സഖാവ് സൂചിപ്പിച്ചു ശിവകുമാർ, ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൈസ്റ്റാറിൽ മോഷണമില്ല. ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ ആവശ്യമായി ലീഡ് നൽകണ്ടേ? ഇവിടെ വാച്ചർമാർ 300-ലധികം വാച്ചർമാർ ഈ ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ 300-ലധികം വാച്ചർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കൃത്യമായി എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ചുവട്ടിൽ രാത്രി ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കി കൃത്യമായി മരം മോഷണം പോയി 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായി വിവരം കിട്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന വാച്ചർമാരും പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫുകളെ കൊണ്ട് എന്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? ഈ 300 വാച്ചർമാർ ഒരു ദിവസം പണിയെടുക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു മരവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കഴിയത്തില്ല. ഏത് മരം സംരക്ഷിക്കും? ഒരു മരവും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ ഇവിടെ ലക്ഷ്മണ സഖാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 18,000 രൂപയും 16,000 രൂപയും അർഹതപ്പെട്ട പണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ NMR തസ്തികയിൽ വാച്ചർമാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂശിനിയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ജീവനക്കാരുണ്ട്. ആ ജീവനക്കാരെയും NMR വാച്ചറിന്റെ ശമ്പളത്തിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുണ്ട്, വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡ്. മറയൂരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓഫീസുണ്ട്. എന്തേലും ലീഡ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ വാച്ചർമാരാണ് ഇത്രയും കാലവും ഇത് സംരക്ഷിച്ചത്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണം, അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ വന്നിട്ട് പോകാതെ കടിച്ചു തൂങ്ങി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംശയിക്കണം, അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കണം. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ വന്നിട്ടും പോകാതെ കടിച്ചു തൂങ്ങി ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്തിനാ? ഇതെന്തോരം റിസ്ക്കുള്ള ജോലിയാണ്, ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. രാത്രി ഉറങ്ങാതെ പണിയെടുക്കണം, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നൈറ്റ് ഫീൽഡിന് പോകണം, പകൽ കേസ് വന്നാൽ അന്വേഷിക്കണം. അപ്പനെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഈ മറയൂർ സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിൽ എന്തിനാണ് 22 വർഷം കടിച്ചു തൂങ്ങി രാമകൃഷ്ണൻ കിടക്കുന്നത്? ബലമായി സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വേറെയും ചില ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ നോർമലായി സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു പോകാം. അങ്ങനെ പോകാമെന്നിരിക്കെ അവർ ട്രാൻസ്ഫർ മേടിക്കാതെ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ട് പോയിട്ടില്ല. സ്വന്തം വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ട് പോകാതെ നാച്ചുവേലി സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി ഈ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ മറയൂർക്കും വേണ്ട, പൈസനും വേണ്ട, അവിടെ വണ്ണാന്തുറയ്ക്കും വേണ്ട, ചിൻഡാറിലേക്കും വേണ്ട, നാച്ചുവേലി സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് DFO പരിശോധിക്കണം. ഇപ്പോൾ DFOയെയും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും റേഞ്ച് ഓഫീസറെയും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട്. ഈ വന്ന DFOയെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയാൽ ഈ ചന്ദന മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയായി നടത്താൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. 26 ദിവസം ശമ്പളം എഴുതുമെന്ന് ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. അവർ വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ഇപ്പോൾ ഈ DFIയോട് തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. വാച്ചർമാരാണ് കള്ളന്മാർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്ര 14 വർഷമായി സീറോ ഒക്കറൻസിൽ ഈ സ്റ്റേഷനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ താൽക്കാലിക വാച്ചർമാരാണ് കള്ളന്മാരെന്ന നിലയിൽ, അവരാണ് മോഷ്ടാക്കൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതെന്ന നിലയിൽ വ്യാജമായ പ്രചരണം സൃഷ്ടിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദന മോഷ്ടാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതാരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പരിശോധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് കറക്റ്റാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ചന്ദനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇവിടെ ഈ ചന്ദനമരം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകും. ഇവിടുത്തെ ഈ ചന്ദന സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വനംവകുപ്പിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരും മാത്രം വിചാരിച്ച നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നല്ല. ഇത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കൂടി വിചാരിക്കണം. ആ ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഫെൻസിങ് ആണ്. ആ സോഷ്യൽ ഫെൻസിങ് ആയ ജനങ്ങളെ വനംവകുപ്പുമായി ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന സമീപനമായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വനംവകുപ്പുമായി ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് ഇൻഫർമേഷനും കൃത്യമായി കിട്ടും. ഈ നാട്ടിലെ ഏത് ചലനവും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഇവിടുത്തെ DFOയ്ക്ക് കൃത്യമായി റേഞ്ച് ഓഫീസർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർക്കും എല്ലാം കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുമായി നല്ല ആശയബന്ധവും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ചന്ദനമോഷണം വ്യാപകമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചന്ദനമോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചന്ദനമോഷണം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടെയോ ചന്ദനത്തിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിമാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ നാളിൽ പരിയാരത്തും അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തും പാലക്കാടിലും എല്ലാം ചന്ദനമോഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതോ വലിയ ഗ്യാങ് ഈ കേരളത്തെ ഇവിടുത്തെ ചന്ദനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്യാങ്ങുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഡേറ്റ വനംവകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇവിടെ 2006, 2005 എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വലിയ നിലയിൽ ഇവിടെ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഷണം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് 2006 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സീറോ ഒഫൻസിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ നാട്ടിലെ ചന്ദനമോഷണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം അതിന് സ്വീകരിച്ച സമീപനം, ആ സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് മോഷണം നടത്തിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ഇതെല്ലാം വനംവകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ രീതിയിലുള്ള മോഷണം പെട്ടെന്ന് വന്ന് മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ, മരം മുറിക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രീതി, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചന്ദനമോഷണം നടത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖയെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് പരിശോധിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളടക്കമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ വനംവകുപ്പുകാരെ പിടിച്ചു തല്ലുക. രാമകൃഷ്ണൻ എന്താ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്? രാമകൃഷ്ണൻ ഈ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ തല്ലിയിട്ട് റോഡിലൂടെ സുഗമമായി വിലസാമെന്നാണോ? രാമകൃഷ്ണൻ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായ മാരിയപ്പനെ തല്ലിയിട്ട് ഈ റോഡിലൂടെ ഇനി സ്വതന്ത്രമായി നടക്കില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇനി സ്വതന്ത്രമായി റോഡിൽ നടക്കില്ല. അതിനാവശ്യമായ തീരുമാനം എടുക്കണം. രാമകൃഷ്ണൻ വിജിലൻസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഇവിടെ ആളുകളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കേസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുഴുവൻ സമയവും മദ്യമാണ്. മദ്യം അടിച്ച് ലെക്ക് കെട്ട് ആണ് അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് തല്ലിയത്. അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഇതില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്വേഷണം നടത്തണം. കൃത്യമായ വിവരമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ വാച്ചർമാർ ഇങ്ങനെ കൂടില്ല. ഈ വാച്ചർമാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റക്കാരനാണെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. കാരണം ഇവർ വനംവകുപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും
ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നേരെ ഒന്ന് മുഖം കറുപ്പിച്ചാൽ അവരെ അപ്പം തന്നെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും. അതാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ രീതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വനംവകുപ്പിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ കടന്നു വന്നാൽ അവരിങ്ങനെ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തിയായി പരസ്യമായി ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റം അത്ര മാരകമായ കുറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ വരാൻ കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമകൃഷ്ണനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കോണം. രാമകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. രാമകൃഷ്ണനെയും കൊണ്ടാണ് ഇനി പോകാൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഒരു സംശയവുമില്ല. രാമകൃഷ്ണനെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വനസംരക്ഷണവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാം, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇവിടുത്തെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ തല്ലിയതിനെതിരെ പോലീസ് കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ആ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തയ്യാറാകണം. അതിനാവശ്യമായ പരാതി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന വേണം. ഇവിടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ടും പോകാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കണം. രാമകൃഷ്ണനെ പോലെ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഗ്യാങ്, ആ ഗ്യാങ്ങിനെ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. രാമകൃഷ്ണന്റെ ഗ്യാങ്ങിനെ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം. താൽക്കാലിക വാച്ചർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ കാടിന്റെ സംരക്ഷകരാണ്. അവർ ഈ നാട്ടിൽ ഇവർക്ക് എത്ര ശത്രുക്കളാണ് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂടെ വീടുകളിൽ കയറി കതക് ചവിട്ടി പൊളിച്ച് പ്രതികളെ പിടിച്ച കേസ്, അവിടെ പോയി പ്രതികളെ പിടിക്കുമ്പോൾ കാട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പ്രതികളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച എത്രയോ താൽക്കാലിക വാച്ചർമാരുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് താൽക്കാലിക വാച്ചർമാർ മരം വെട്ടാൻ വന്ന പ്രതികളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് വനംവകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. തൊട്ട അയൽപക്കക്കാരായ പ്രതികളെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അത്തരം ആളുകളെ പോലും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സമീപനം വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചാൽ അത്തരം വനംവകുപ്പിന്റെ സമീപനം ഇവിടുത്തെ മോഷണം തടയാൻ വേണ്ടിയല്ല, മോഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റക്കാരായി സംശയിച്ച് അവരെ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് സംശയമില്ല. ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ CIT സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള പിന്തുണയും സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ലാൽ സലാം സാഹിബ്.